ఇప్పుడు సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఫ్యూ ఆఫ్ అవర్ చిల్డ్రన్ వుడ్ లైక్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ సార్. సో జాహ్నవి ఫ్రమ్ నారాయణ స్కూల్ పార్వతీపురం. ఒకసారి అమ్మా మైక్ వస్తుంది. బాగా ప్రిపేర్ చేశారా మా వాళ్ళు? సార్ ప్రిపరేషన్ లేకుండా అడగండి, ఏం పర్వాలేదు సార్. మేము ఒకటే చెప్పాం సార్, జస్ట్ మీకు ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో ఇందాక కూడా అడిగాను సార్, ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తా అని చెప్పి. Hello. Firstly, good afternoon, sir, and to all the dignitaries present over here. I am Jahnavi, daughter of LGS Satyanarayana. I have scored 596 out of 600, sir. My mom came, sir. Parvati, sir. L. Parvati. పార్వతమ్మ నుంచి నమస్కారం తల్లి. నమస్తే. I have scored 596 out of 600, sir. I think the main reason for my score would definitely be the system of education in my school along with the government, and also the hard work of me, my parents, along with my teacher. I really believe hard work pays off. And my father is a contract teacher, sir. He's not in a financially good position right now, but he still tried to support me financially and also emotionally. And also the plan given by the government, like the 100-day plan, preparation plan given by the government, is really boosted up my confidence. It was really helpful for me to focus on particular areas. It really helped me. I'm grateful for the government and also my teachers and my parents. And also, sir, your thought of the Shining Stars Award program is such a great idea, because it will have a significant impact on my juniors to study hard, to be standing here and talk to you. And also, it will also encourage me, motivate me to work even more harder in the future and achieve my goals. I want to become a software engineer in Google. I'm really looking forward for that. Why Google? I'm really interested, sir. I saw lots of people working in Google. I know some of the people. So I really like that life of... Yeah. Well, Google ni Visakhapatnam తీసుకొస్తున్నాం. Oh, super, sir. So we are going to do the data center in Visakhapatnam. Thank you, sir. So that is my agenda. They are coming to Vizag. I'm really grateful, sir. Thank you. Thank you for giving me this opportunity, sir. నన్నేం ప్రశ్న అడగలేదు ఎవరు? I thought of asking 2 questions, but you already answered those during your speech. Third question లేదా? మూడో ప్రశ్న లేదా? I only thought of 2 questions. Okay, thank you. I'll say this question, sir. I was about to ask who was your favorite teacher and what kind of student were you during your school days. చాలా ఇరకాట్లో పెడుతున్నావు అమ్మా విద్యాశాఖ మంత్రిని. కాలేజ్ స్కూల్ డేస్లో అంటే ఎవ్రీ క్లాస్కి ఒక టీచర్ ఉండేవారు, క్లాస్ టీచర్. సో ఒకే టీచర్ నాకు ఎప్పుడు గైడ్ చేయలేదు. కానీ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నాకు ఇంజనీరింగ్కి వచ్చాగల నాకు మెంటరింగ్ మొత్తం ప్రొఫెసర్ రాజిరెడ్డి గారే నాకు చేస్తాం జరిగింది పిట్స్బర్గ్లో. స్టూడెంట్ పరంగా అంట బాగా అల్లరి చేసేవాడిని. ఒక రౌడీ బ్యాచ్ మేము అందరం యాక్చువల్లీ బ్యాక్ బెంచర్, అంటే అప్పటికి బాగా పొడుగుండేవాడు కనుక బ్యాక్ బెంచర్ నన్ను ఎప్పుడు వెనకాల వేసేవారు. మేము అందరం ఒక అల్లరి బ్యాచ్, కానీ ఎప్పుడో ఒక లక్ష్మణ్ రేఖని ఎప్పుడు దాటిన వ్యక్తులు కాదు. సో ఎందుకంటే ఉపాధ్యాయులను గౌరవించాలి, ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అనేది ఇంట్లో చెప్పేవారు. అండ్ పీటీఏ మీటింగ్ వస్తే రాత్రి ఎన్ని దెబ్బలు పడతాయని డౌట్ వచ్చేది. అంటే అమ్మ ఇంటికి వచ్చినా అది ఎంత గట్టి కొట్టేదా అని డౌట్ వచ్చేది. బట్ different stages of life you go through transformation. So I went through my transformation in 11th and 12th grade. From there నేను అమెరికాకి వెళ్ళాను, అండర్ గ్రాడ్ చేశాను. ఇంకా అక్కడి నుంచి మోటివేషన్ వచ్చింది. 4 సమ్మర్లు ఉంటే 3 సమ్మర్లు నేను ఇంటర్న్షిప్ చేశాను. 4వ సమ్మర్ నేను అమెరికాలోనే పనిచేశాను. బ్రీఫ్గా ఇండియాకి వచ్చి దాని తర్వాత అనుకోకుండా స్టాన్ఫర్డ్లో నేను అప్లై చేశాను, వచ్చింది. అండ్ దెన్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు డూ మై MBA. You will be such an inspiration for all the backbenchers, sir. Thank you, ma. And for all us too. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Jai Hind. స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో మామూలుగా సీట్ రాదు సార్, బ్యాంక్ పెట్టామని చెప్తున్నారు, కానీ స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో సీట్ రావాలి అంటే కొనుక్కోలేరు ఎవరు. తెలివితేటల మీదనే వస్తుంది. అంటే 10th క్లాస్లో బ్యాక్ బెంచర్లేండి. 11th to 12th కల్లా వచ్చి కల్లా మిడిల్కి వచ్చేసాను. ఇంజనీరింగ్ ఫ్రంట్ అయిపోయాను నేను, అంతే. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. సో సార్ చెప్పినట్టు గురువులను ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు, అది అందరూ మర్చిపోని విషయం. సో హారిక లంక ఫ్రమ్ కేజీబీవీ జిఎల్పురం. సార్ జిఎల్పురం ఈజ్ ఎ కంప్లీట్ ట్రైబల్ విలేజ్, సార్, ట్రైబల్ మండల్. ఎస్ హారిక మైక్. గౌరవ విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. వేదిక మీద గల పెద్దలకు, అధికారులకు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను.
ఇక్కడికి ఇచ్చిన నా తోటి విద్యార్థులకు నా ఆహ్వానం. నా పేరు లంకహారిక. నేను కేజీబీవి గుమలక్ష్మీపురం 10వ తరగతిలో 565 మార్కులతో 2వ స్థానంలో, మండలంలో 4వ స్థానంలో నిలిచాను. అందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా ఈ సక్సెస్లో నాకు సపోర్ట్ చేసిన మా పేరెంట్స్కి, మా ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్కి మరియు మా టీచర్స్కి నా ఈ కృతజ్ఞతలు. మేము చదువుకోవడానికి అన్ని వసతులు, బుక్స్, బెంచెస్ ఇవన్నీ కల్పించిన గౌరవ సీఎం గారికి, విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి, మిగతా అధికారులకు నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రత్యేకించి మా జిల్లాలో మై స్కూల్ మై ప్రైడ్ అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా మా కలెక్టర్ సార్ మేము ఎలా చదువుతున్నాం, ఎలా ఉన్నాం అని తెలుసుకునేవారు. నేను ట్రైబల్ ఏరియా నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సార్. నేను కేజీబీవి గుమలక్ష్మీపురంలో 7th క్లాస్లో జాయిన్ అయినప్పుడు చదువు పరంగా, మీడియం పరంగా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేశాను. మా చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో కొంతమంది పిల్లలు చదువుకు దూరం అవ్వడం నేను కొన్ని సందర్భాల్లో చూశాను సార్. ప్రస్తుతం వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం సహకారంతో చదువుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం కేజీబీవీల ద్వారా మమ్మల్ని చదువుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎక్స్పెషల్లీ మా చుట్టుపక్కల గ్రామంలో కేజీబీవీ సీట్స్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు, కానీ కొంతమందికి దొరకవు. 6th క్లాస్లో 40 సీట్స్ మాత్రమే ఉండటం వల్ల దానికి మించిన జాయినింగ్స్ అవ్వవు. సో పాసిబిలిటీ ఉంటే 6th క్లాస్లో ఇంకొంచెం సీట్స్ పెంచినట్లయితే ఇంకొంతమంది విద్యార్థులు చదువుకోగలరని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను సార్. లాస్ట్ ఇయర్ December 7th కండక్ట్ చేసిన మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ అనేది నాకు అన్నింటికంటే చాలా బాగా నచ్చింది సార్. ఆ రోజు పేరెంట్స్ స్కూల్కి రావడం, మా ప్రోగ్రెస్ని టీచర్స్తో డిస్కస్ చేయడం, ఆ ముగ్గుల పోటీలు, ఆటలు, వాళ్ళతో మేము భోజనం చేయడం, ఇవన్నీ నాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగించాయి. ఆ రోజు నిజంగా ఒక పండగలా అనిపించింది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నేను ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కావాలి అనుకుంటున్నాను. మా ఫ్యామిలీలో పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివి జాబ్స్ చేసిన వాళ్ళు ఇంతవరకు ఎవరు లేరు సార్. ఆ లోటుని నేను నెరవేర్చాలి అనుకుంటున్నాను. మా ఫాదర్ ఒక ఫార్మర్. వాళ్ళు మమ్మల్ని చదివించడానికి ఎంతగానో కష్టపడుతున్నారు. సో వాళ్ళ కష్టానికి ఫలితంగా నేను బాగా చదివి వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. నేను ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యి మా సమాజంలో మంచి చేయడం భాగం అవ్వాలని నా కోరిక సార్. నేను ఖచ్చితంగా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యి మా చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు ఇంకా ప్రోత్సహించి, ఇంకా గర్ల్స్ని హెరాస్ చేసిన వాళ్ళని పక్కగా నేను నా అదుపులో తీసుకుంటాను సార్. మైండ్లో మన పేరెంట్స్ కష్టం ఉంటే మనం అంతర్స్థాయికైనా చేరుకోగలం అనేది నా నమ్మకం. సో ఏది కావాలన్నా మనకి క్రమశిక్షణ అనేది అవసరం అని నేర్పిన మా కేజీబీవీ పాఠశాలని మాత్రం నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను సార్. ఈ షైనింగ్ స్టార్ అవార్డ్స్కి నన్ను ఎంపిక చేసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాతో పాటు ఈ అవార్డ్స్ అందుకుంటున్న మా తోటి విద్యార్థులందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. ప్రభుత్వం మనకు అందించిన ప్రోత్సాహంతో మనం మరింత ఉత్సాహంగా చదువుకుందామని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని అందించిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. నన్నేం ప్రశ్న అడగలేదమ్మా. నో క్వశ్చన్స్. సార్, మీకు ఇలాంటి అవార్డ్స్ ఏమైనా వచ్చాయా మీరు చదువుకునే రోజులు? చెప్పా కదా నేను సరిగ్గా చదవలేదండి. సార్, మీరు బాగా చదివారు కాబట్టి ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అయ్యారు. పట్టుదల ఉంది కనుక విద్యాశాఖ మంత్రి. యాక్చువల్లీ మేమందరం నవ్వుకునే వాళ్ళం. మాకు స్టాన్ఫర్డ్ లో ఆర్జీ మిల్లర్స్ అని ఉంటారు. అంటే దే ఆర్ ద టాప్ 5% ఆఫ్ ద క్లాస్. మేమందరం ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఆర్జే మిల్లర్స్ అని చెప్పుకునే వాళ్ళం. అంటే వాళ్ళు బాగా చదువుతారు, వాళ్ళకి అవార్డులు వస్తే వాళ్ళ మిత్రులు మనం అని చెప్పుకునే వాళ్ళం. అంటే నేను ఎక్కువ నమ్మిందమ్మా కేవలం చదువే కాదు, క్లాస్ తర్వాత మన కొలీగ్స్తో అంటే విద్యార్థులతో కూర్చుని వాళ్ళందరితో నేను మాట్లాడేవాడిని. ఎంబీఏ తీసుకుంటే అనేక దేశాల నుంచి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు. సో వాళ్ళ దేశంలో కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఒక సమస్యకి రీజనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటే కారణం ఏంటి, అది ఎక్కువ మేము డిస్కస్ చేశాం. ఎందుకంటే అవన్నీ మీకు ఎంబీఏ పుస్తకాల్లో రావు, క్లాస్లో ఎవరు చెప్పలేరు. అది అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా చాలా ఉంది. సో దానిపైన నేను ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టేవాడిని తల్లి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.